पंजाब किसानी के हक विच, और सिर्फ पंजाब किसानी नहीं, ਇਹਦਾ असर हरियाणे जाओ, राजस्थान जाओ, जिथे जिथे किसान वास्ते ने, और 80% हिंदुस्तान पिंडां 'ਚ रहंदा है, वो सारिਆਂ ਨੂੰ आवाज़ साडी पहुँचूगी उत्थे। लेकिन सीएम साहब एक खदशा है सारे पंजाब नूं खदशा है कि गवर्नर पंजाब ने इन्हां बिलों ते साइन नहीं करने है। लोग देखो गल है, पहला गवर्नर साहब को जाता है, दैन इट गोज़ टू राष्ट्रपति जी, फिर बिल बनता है। नहीं है दैन वी हैव द अदर मैथड विच इज द लीगल मैथड्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हैड साडे नहीं साइन करेंगे, आई एम होपफुल कि गवर्नर साहब इस नूं जरूर ध्यान देंगे, बिकॉज इट इज़ यूनैनिमस एंड इज गवर्नर ऑफ पंजाब, एंड पंजाब की आवाज़ विधान सभा के विचों आई है। एज गवर्नर ऑफ पंजाब ही शुड डू दिस। और मैं असी टाइम भी मंगया हुण राष्ट्रपति जी तो ऑलरेडी कि 2 और 5 नवंबर के दरमियान, मैं सुनिया उन्होंने टाइम है, वो सानू कोई टाइम दे दें, सारा विधान सभा उत्थे जाऊगा, उन्होंने मिलने। सर कोई तुसी टाइम मुकर्रर कीता कि किन्ने देर तुसी वेट करोगे ਇਹਦੇ वास्ते? No, 2 to 5 we will go and see the president. उदों ताईं इन्हां दे कोल 2 हफ्ते हैं, and then we will see the president. If not, then there is always a legal remedy. सीएम साहब ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਟਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਵਰਸ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ MSP ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, FCI ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕੱਲ ਅੱਜ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। आई थिंक दे आर 4 फार्मर्स बिल्स कमिंग टुमारो, तो सारा कुछ अपने किसानों की प्रोटेक्शन वास्ते है। लेकिन सर ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ MSP ਤੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਮੱਕੀ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫਾਰਮਰ ਘੱਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰੇਂਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਬਿਲਸ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਟੁਮਾਰੋ, देयर आर सम बिल्स कमिंग। ये सारे किसान प्रति बिल ने, एंड वो सारा थोड़े सामने आ चुका है। मैं गल कर रहा हूँ, हाँ दस जी, लेट अस वेट स्टेप बाय स्टेप। हाले तो पहला स्टेप होया है, लेट अस सी के कैसे चल रहा है। All these issues will be discussed when the time comes. पहली गल मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, it is we'll take issue by issue, step by step, और वो step जब होंगे फिर उदों दसांगे। सीएम साहब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा था कि कहते हैं ये केंद्र शासित राज्यों को इन बिलों के खिलाफ जाना चाहिए। जो आज ये है, क्या ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मतलब की दिशा की तरफ जो उन्होंने कहा था, संदेश दिया कि इसके खिलाफ जाना चाहिए, उसकी दिशा में है ये कदम? कैसे हाउ इज इट अगेंस्ट? हमारी कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है इन द पार्लियामेंट टू अपोज दिस बिल्स, इवन अदरवाइज पार्टी फोरम के ऊपर, और कांग्रेस पार्टी ने, और सानू खुशी आज कि सारे पंजाब ने इन्होंने इस गल को अपोज किया। लेकिन सर बीजेपी ने अज बीजेपी के 2 MLA सीगे वो नहीं आए हैगे, वो फिर बीजेपी ने अपना ही, उन्हें तो दूजे बिल ने थोड़ा की ख्याल है, वो होणगे उरे सरकार की गल तो रखनी चाहिए सी ना सेंटर। दे नेवर इवन अटेंडेड द सेशन। तो जिन्ना किसानी नाल प्यार है, वो इस तो ही पता लग जू थोनू कि वो तो आए भी नहीं होते। कैप्टन साहब एक ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ डिसमिस करने की लोड़ नहीं, जदों थोनू मेरी लोड़ है, मेरे जेब च पिया हुंदा है, मैं थोनू जाके दे दूँगा रेजिग्नेशन। पार्टियां नाल भी तुसीं कोई डिस्कस कर रहे जे कोई मोर्चा लाउण दा साझे तौर ते पंजाब दा मोर्चा असीं तुसीं एडवांस पूछी जानी हो, फाइनल स्टेज पहला शुरू तो कर दिए। लेकिन अज किसान भी काफ़ी खुश भी दिखाई दिते ने भी उन्होंने दे इशू ते सारियां जड़ियां सियासी पार्टियां हैगियां ने एक प्लेटफार्म ते आके अज जिहड़ी लड़ाई की शुरुआत की हैगी है, पंजाब वास्ते एक चंगा शगन। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन फॉर पंजाब। पंजाब के मसले बहुत ने, एक पासे साडी किसानी का मसला है, एक पासे इंडस्ट्री है, एक पासे सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी है, सारिया चीज़ां साडे पंजाब दे नाल संबंधित ने। कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान नाल साडा है, एक चीज़ नहीं, सारिया चीज़ां ने, और असीं सारे आर कंसर्नड अपने अपने तौर पर, अपनी अपनी पार्टी की सोच है।
बट एज फार एज नैशनल सिक्योरिटी, एज फार एज पंजाब की सिक्योरिटी, एज पंजाब का फ्यूचर, ये सारे मेरा ख्याल असीं इको प्लेटफॉर्म पर। सर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 35,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ, 35,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ? ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਫਾਈਟਿੰਗ? ਅਸੀਂ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਡੋਬ ਦਿਓਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 36,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਝੋਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, 25,000 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 60 ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬੋਟ ਬਾਈ FCI through the MSP process। अगर तुसी वो खत्म ही करता फिर तो तुसी हिंदुस्तान के किसान ही मारते। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ, ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਲ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ नो ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। बिल्कुल कोई यही जी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं। मेरी तो अज किसान यूनियंस नू एक अपील भी है कि तुसी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, दैट इज़ आर डेमोक्रेटिक राइट, शॉर्ट ਨਾਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਪਾਵਰ ਦੇ। 2 ਯੂਨਿਟਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 10-10 12-12 ਦਿਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਵ ਪਾਵਰ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੋਡਾਊਨਸ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, 50 ਲੱਖ ਟਨ ਮੇਰਾ ਝੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਰੀਆ ਓਨਲੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ 10% ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਯੂਰੀਆ। तो वो सारे ट्रेनों नाल संबंधित है। बाकी डेमोक्रेटिक राइट है उन्होंने दा जो धरने लाने ने लाओ शौक नाल। सीएम साहब ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹਮਦਰਦ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਜਦਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਝ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਹੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੈਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2,64,000 ਅੱਜ 2,34,000 ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ 16 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਲੱਖ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ। ਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਈ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। CM Saab, you have said that there will be 3 years imprisonment. There will be 3 years imprisonment if somebody buys the produce below MSP. Yeah. But that means, in a way, you are admitting that center will give MSP. Where? Yeah. In your Well, these are things that we have to see. We have to see whether they will do MSP or not. But the question is very simple: that if you do not have an MSP and there is no buyer, who's going to buy it? Whether if it's Mr. Adani is going to come to buy it and he doesn't pay the people what is the MSP price, then he will have to go to jail for 3 years. ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ GST ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਆ? There is a total breakdown of the federal structure. ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਐਨਵਿਸੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਰਾਈਟਸ ਨਾਓ ਐਂਡ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ GST ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ
ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਤੀਜਾ ਫੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਊ 9,500 ਕਰੋੜ, ਹਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਫ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਥਿੰਗ ਫॉर द ਕੰਟਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਉਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਵਨ ਦਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾ ਖੜਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਨਾ ਸਮਝ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਇਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।